ایک ایسی فنکارہ جنہوں نے PTV کے سنہری دور کو اپنی اداکاری سے امر کر دیا۔ وہ جب اسکرین پر آتی تو یوں لگتا جیسے گھر کی دادی، نانی یا خالہ خود ہمارے سامنے بیٹھی ہوں۔ لکھنؤ کی تہذیب، بے مثال اردو اور اداکاری کا ایسا جادو کہ ایک معمولی سا مکالمہ بھی برسوں تک یاد رہ جائے۔ آج جھروکا TV میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں PTV کے سنہری دور کی اس عظیم فنکارہ کو جن کا نام تھا عرش منیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا TV، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر۔ اب تو چاہے لاکھ باتیں بنا، میں فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ آج اپنی رقم لے کر ہی جاؤں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پیسے دلوا دوں گا۔ تم کہتے ہو تو مانے لیتی ہوں، لیکن یہ کہ بتا دو کہ رقم چھوڑوں گی نہیں میں، آسان نہیں۔ یہ ہے عرش منیر کی داستان، ایک فنکارہ، ایک عہد اور ایک لازوال یاد۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تفریح صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب، زبان اور اقدار کی عکاس ہوا کرتی تھی۔ گھروں میں شام ڈھلتے ہی ریڈیو کی آوازیں گونجنے لگتیں۔ بعد ازاں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو پورا خاندان ایک ہی اسکرین کے سامنے جمع ہو جاتا تھا۔ گھر جائے گی تو کون اٹھائے گا؟ یہ نہ اٹھائے، میں نے کہا ہے کسی سے کیا؟ ارے آپا، یہ آج کل کی لڑکیوں کو جنے کیا مرض ہو گیا ہے کہ کسی کام میں ان کا جی نہیں لگتا۔ اس دور کے ڈرامے سادگی، خلوص اور مضبوط کہانیوں کی وجہ سے یادگار بنے۔ الفاظ میں وزن تھا، مکالموں میں تہذیب تھی اور اداکاری میں حقیقت کا رنگ۔ اسی ماحول میں ایک ایسی فنکارہ ابھری جنہوں نے اپنی شخصیت اور فن سے لاکھوں دل جیت لیے۔ ان کا نام تھا عرش منیر۔ ہو جائے یہاں سے، ورنہ ایک پنکھا چلایا تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ارے تو شاید مجھے پہچان ہی نہیں آیا ابھی۔ ہاں، تیری کھال اتروا کے الگنی پہ ٹانگ دوں گی۔ ارے کیا سمجھتی ہے تو مجھے؟ عرش منیر 28 مئی 1914 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ لکھنؤ اپنی تہذیب، شائستگی اور اعلیٰ اردو زبان کے لیے مشہور تھا۔ یہی ماحول ان کی شخصیت اور فن کا بنیادی حصہ بنا۔ انہوں نے 1929 میں شوبز کی دنیا میں قدم رکھا۔ ابتدا آل انڈیا ریڈیو دہلی سے ہوئی۔ ان کی شاندار آواز، واضح تلفظ اور بہترین ادائیگی نے جلد ہی انہیں ممتاز فنکاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئیں۔ کراچی میں قیام کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئیں۔ ریڈیو پاکستان لاہور اور کراچی میں بطور اسٹاف آرٹسٹ ان کی خدمات 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ان کی آواز لاکھوں سامعین کے دلوں تک پہنچتی تھی۔ 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو عرشن منیر ان خوش نصیب فنکاروں میں شامل تھیں جنہیں اس نئے میڈیم کا حصہ بننے کا موقع ملا۔ یوں وہ PTV کی ابتدائی اداکاراؤں میں شمار ہوئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نام ہر گھر میں پہچانا جانے لگا۔ انہوں نے خدا کی بستی، شہزوری، زیر زبر پیش، شمع، انا، بادب با ملاحظہ ہوشیار، روزی اور کیا بنے بات جیسے یادگار ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ بات ہو گئی ہے تو خالہ، اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوتا؟ اب ایسے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے کہ بس میں کیا بتاؤں۔ اب بس دن رات بھر ایک ہی کلمہ تھا کہ شادی کروں گا تو مالی سے، ورنہ میرے منہ میں خاک۔ اچھا پھر تم کیا کہتی تھی؟ اب میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ کہیں مخمل میں بھی ٹاٹ کا پیمد لگا ہے، مگر وہ میرے ایسے پیچھے پڑے کہ تمہیں ہاں ہی کرتی بنی۔ تو کب تک نہ کرتی بھائی، وہ تو صاف کٹ گئی ہے تو خالہ۔ زیر زبر پیش کی لڈن خالہ آج بھی ناظرین کے ذہنوں میں زندہ ہے۔ اسی طرح روزی میں بوا بیگم کا کردار ان کے فن کی ایک اور یادگار مثال بن گیا۔ انہوں نے ایسے کردار ادا کیے جو مصنوعی محسوس نہیں ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہمارے اپنے گھر کی کوئی بزرگ خاتون اسکرین پر موجود ہو۔ ارے شرمندہ تو میں ہوں، میری وجہ سے بہت تکلیف پہنچی تمہیں۔ آنٹی اب آپ ہمارے گھر میں رہیں گے آنٹی۔
नहीं बेटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरा जमील मिल गया है। वाकई वेरी गुड, मुबारक हो आंटी। अभी तो एक बात और भी है मुबारकबाद वाली। भाई साफ साफ सुनो बानो, मैं सीमा के रिश्ते की बात करने आई हूँ। बानो, अर्शे मुनीर सिर्फ एक बड़ी अदाकारा ही नहीं बल्कि एक निहायत बावकार और नफीस शख्सियत की मालिक भी थीं। उनकी गुफ्तगू में लखनऊ की तहजीब झलकती थी। उर्दू ज़बान पर उनकी गिरफ्त मिसाली समझी जाती थी। उनके तलफ़्फ़ुज़ को नौजवान फनकार बतौर मिसाल पेश करते थे। आजकल उस जमाने के रेडियो के प्रोग्राम और आजकल रेडियो और टीवी पे जो प्रोग्राम जी कुछ बस यूं समझ लो मियाँ कि आजकल जो रेडियो टीवी पर प्रोग्राम हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए तीसरी जंग अजीम की जरूरत है। बहुत बड़ा। वो क्या? आप बहुत जोर से बोलती हैं। हे मियाँ, अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि ये रेडियो टीवी वाले कैसे हैं। अगर मैं जोर से बोलती हूँ। इनकी एक मुनफरिद पहचान पान खाते हुए मुकालमे अदा करना भी थी। ये अंदाज इतना फितरी था कि उनके किरदारों की शनाख्त बन गया। इस जमाने में भी ऐसे लड़के होते हैं। माशाल्लाह भाई, अल्लाह नजर बस से बचाए। बेवकूफ हर जमाने में होते। अरे बेवकूफ क्यों होता? अलबत्ता सीधा जरूर है। अरे शकुर कुछ बोल ना, तौबा है। अरे कम वक्त तू तो गूंगा बैठा। पाकिस्तान। कम लोग जानते हैं कि वो एक बेहतरीन गुलकारा भी थीं। रेडियो प्रोग्रामों, ड्रामों और दीगर नशरियात में उनकी आवाज़ सुनने वालों को बेहद पसंद आती थी। अर्श मुनीर की शादी मारूफ अदीब, मज़ाह निगार और नावल निगार शौकत थानवी से हुई। शौकत थानवी ने उनकी फ़नी सलाहियतों को हमेशा सराहा और हौसला अफजाई की। नाकामी या कामयाबी दोनों का हासिल खाना खराब। अर्शन मुनीर की खिदमात को सरकारी और अवामी दोनों सतहों पर भरपूर पजीराई मिली। 1983 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। ये एजाज़ सिर्फ उन शख्सियात को दिया जाता है जिन्होंने अपने शोबे में गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हो। पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी उन्हें बेहतरीन अदाकारा के एजाज़ से नवाजा। फिर आया वो फरियादी, हम उसका सर तोड़ देंगे। ठहरिए सरताज हुजूर, कोई बच्चा होगा। बच्चा? जब से महल के करीब मकतब खुला है, शरीर बच्चे घंटी बजा के भाग जाती हैं। नहीं, घंटी की आवाज में जो दर्द है उससे जाहिर होता है कि जरूर कोई फरियादी आया है। वक्त गुजर जाता है मगर कुछ लोग तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। अर्श मुनीर भी उन्हीं शख्सियात में शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन को शनाख्त, वकार और खूबसूरती अता की। 8 सितंबर 1998 को ये दरख्शां सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। 84 बरस की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली। लेकिन बाज़ फनकार जिस्मानी तौर पर रुखसत होने के बावजूद अपने फन के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं और अर्श मुनीर उन्हीं फनकारों में शामिल हैं। आज भी जब उनके ड्रामों के मनाजिर, मुकालमे और किरदार देखे जाते हैं तो जैसे पूरा एक दौर आंखों के सामने आ जाता है। निस्बती का कसूर है। बस अब मेरा मुंह ना खुलवाइए सरताज हुजूर, जब देखो मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये हमारा कसूर है? उसी ने मशवरा दिया था कि इंसाफ की जंजीर सदर दरवाजे से हटाकर महल के पिछवाड़े लगा दी जाए। तो क्या बुरा किया था भाई? सदर दरवाजे पर फरियादियों का इतना हुजूम हो जाता था कि कतारें लगती थी। ये था एक छोटा सा खराजे अकीदत झरोका टीवी की तरफ से अपनी अर्श मुनीर आपा के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आप भी पीटीवी के सुनहरी दौर की ऐसी ही खूबसूरत यादें दोबारा जिंदा करना चाहते हैं तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली सुनहरी याद के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत खूबसूरत रही होगी।
ईमान से अभी तक कयामत हो, कयामत। चल हट, अब क्या रखा है। अरे वो दिन गए जब रास्ता चलते लोग मुड़ मुड़ के देखते थे। हाय, सच्ची खाला, तुम्हें देखते थे? और नहीं तो क्या। वकील साहब वैसे ही तो दीवाने नहीं हुए थे। खैर खाला, वकील साहब की तो ये बात है कि बेचारे पड़ोस में रहते होंगे, देख लियो। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।